Yes, my dear students, welcome to the physics classes, class 12, chapter 2. In the last videos or in the last sessions, we discussed the capacitance of a parallel plate, capacitor, two plates which are parallel to each other, for which we derive the capacitance. It comes to be C is equal to A into epsilon naught divided by D in an air medium or vacuum, or strictly we can say vacuum. So it comes to be like that. In that we can observe that A in the numerator means as the area of the plates increases, the capacitance increases. D, that is in the denominator, it is the separation between the two plates. As you decrease the distance or the separation between the two plates, the capacitance increases. Until we introduce the dielectric medium, it only depends on the area and the separation. Capacitance is independent of the potential. We cannot, by increasing the potential, we cannot increase the capacitance of a material. Capacitance is a constant for a given material or for a given conductor or for a given capacitor. It only depends on the dimensions, area and the separation or between the two plates. By introducing the dielectric medium, you can increase the capacitance. C is equal to A into epsilon naught into epsilon r divided by D. So this term epsilon r indicates the dielectric constant or relative permittivity of a medium. We can also say dielectric constant, or we can also say relative permittivity of a dielectric medium. So as we introduce the dielectric medium is going to increase its capacitance. As the capacitance of the capacitor increases, the charge storing capacity also increases. It means the charge storage on the capacitor increases. And at the same time, the potential decreases. So what happens here? The potential of the capacitor decreases. Potential difference between the two plates decreases. So this is what the work done by the help of the dielectric medium. So now we will move to the concept here, how to charge the capacitor. How to charge the capacitor. Capacitor charge ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Very simple one. By supplying the energy. You have to supply the energy. Charging ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ you have to supply the charges, or we are going to supply the energy. Electrical energy means we are going to storing the charges. Very simple one. So here is the two plates. Initially the capacitor is uncharged. Initially the capacitor is uncharged. Let me connect these two plates to a battery. So these are the two plates. Symbolically we can represent it by very simple two lines which are parallel to each other. So this is what the capacitor, a symbolical circuit symbol for capacitor. If we put arrow mark, on the two lines, it indicates capacitor is variable. Capacitor is variable. We can change the capacitance 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad. So ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರೋ ಸಿಂಬಲ್. ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ 1, 1.1, 1.2, 1.3 ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್. ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, so here the negative charges.
ಹೇಗಾಯ್ತು ಈ ಥರ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾರಿ ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ತೆಗೆಯೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ತೆಗೆಯೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ತಂದಿಟ್ನಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ತಂದಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಮೊದಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Energy is storing. We call it as electric energy or potential energy stored in the capacitor, or energy stored in the capacitor. Energy stored in the capacitor in the form of electric field. In the form of electric field. Charge storage ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1.5 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಲು ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1.5 ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಒಂದು ಬಲ್ಪನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಪ್ ಉರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್.
as the electric field. Energy is stored in the capacitor in form of electric field. Clear? So now we'll move to the next concept, combination of capacitors. Combination of capacitors means we can connect the capacitors in some ways. What is the use we have? In some laboratory experiments, we need some, for example, we need 0.5 microfarad capacitor we need. So ನಮಗೆ 0.5 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ 0.5 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 0.5 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ದು ಎರಡಿದೆ. 1 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ದು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ 0.5 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ 0.5 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. First one, we'll discuss about the series combination of capacitors. Series combination of capacitors. Very simple one. End to end contact. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. C1 ಮತ್ತೆ C2 ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. So the symbol represents the capacitor C1, another capacitor C2. Very simple one, series combination, end to end contact. Here capacitor ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? So just end to end contact ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this is 2 capacitors. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್, ಆ ಕಡೆದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆದ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 capacitors which are connected in series. Now it is connected to a battery. So this is symbol to represent the battery or a source, DC source. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. Yes, ಈಗ when you connect it, capacitor get charges. Capacitor ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, charge on each capacitor remains the same. Charge on each capacitor remains the same. Charge same ಇರಬೇಕು. Second point, charge same ಇರಬೇಕು. First point. Second point, potential gets divided. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, Q. Potential is divided. The total potential is V. Potential across the capacitor C1 is V1. Potential across the capacitor C2 is V2. Potential divide ಆಗ್ತದೆ. Potential across C1 is V1. Potential across C2 is V2. Potential divide. Potential is divided. Potential get divided. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ದು 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಈ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬದಲು ವಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ CS ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, CS. Potential is V, charge is Q, potential across the capacitor CS is V. So now we need expression for CS. Equivalent capacitance ಗೆ equation ಅನ್ನು ನಾವು derive ಮಾಡಬೇಕು. Effective capacitance or equivalent capacitance when two capacitors are connected in series. Board exams ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So you know that charge is equal to C into V. You know the equation. So ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ equation ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ Q remains the same, potential is divided. Potential ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V is equal to V1 plus V2. ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಯ್ತು, V is equal to V1 plus V2. V ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ Q is equal to C into V. ಕರೆಕ್ಟಾ? V ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾಗ, V is equal to Q divided by C. Q divided by, for the first capacitor, potential difference across capacitor C1. Potential difference across the capacitor C1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, potential difference V1 ಚಾರ್ಜ್ Q ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, Q ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ Q1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್, ಹಾಗಾಗಿ Q ನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C2. ಅದೇ ತರ ಈ V2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ C2 ಆಗಿ Q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ C2. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. V is equal to V1 ಅಂದ್ರೆ Q by C1, V2 ಅಂದ್ರೆ Q by C2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Q by C1 plus Q by C2. Q ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 by C1 plus 1 by C2. ಕ್ಲಿಯರ್? Q ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 1 by C1 plus 1 by C2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ, ಫಾರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ CS ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ನೀವು. CS ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋಣ. Q is equal to, in this equation ಇದೇ ತರ ಬರೆದರೆ V is equal to Q divided by C. Q for charge remains the same, but capacitance ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, CS ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. capacitance CS. ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ 1 ಮತ್ತೆ 2. VV ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್, ಈ ಕಡೆ Q ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು, 1 by CS ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1 by C1 plus 1 by C2 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಮತ್ತೆ 2, ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ C1 into C2 plus C1 ಏನಿದು 1 by CS ಇದು 1 by CS. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋಣ, CS ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. CS is equal to ಏನಾಯ್ತು, C1 into C2 divided by
C1 plus C2, C1 plus C2. ಇಲ್ಲಿ equation ಗಮನಿಸಿ ನೀವು. So the effective capacitance decreases. Effective capacitance ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ CS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ C1 into C2 divided by C1 plus C2. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೋಣ, C1 and C2 both are equal to 1 microfarad ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 1 microfarad. CS ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. 1 microfarad divided by 1 microfarad plus 1 microfarad. Equation ನೋಡಿ, 1 10 raised to minus 6 into 1 10 raised to minus 6 divided by 1 into 10 raised to minus 6 plus 1 into 10 raised to minus 6. Numerator ಅಲ್ಲಿ 10 raised to multiplication 10 raised to minus 12 ಆಯ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ 1 plus 1 2 10 raised to minus 6, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ 1 by 2 10 raised to minus 6. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ, ಹಾಫ್ ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲು 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಗೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇತ್ತು. ಅದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆದರೆ 1 by C3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 by Cn, 1 by Cn. And now you may write it here. 1 by CS is equal to, if ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, C1 is equal to C2, C2 is equal to C3, C3 is equal to C4, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು C, 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 C ಎಲ್ಲ C ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ, n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ n by C ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ CS is equal to C divided by n. ಸೊ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, n ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ CS is equal to C by n. n indicates the number of capacitors. C is the capacitance. If two capacitors we have, product by sum, very simple. C1 into C2 divided by C1 plus C2. So this is what when the capacitors are connected in series. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. In series combination, the charge on each capacitor remains the same and the potential is get divided. So we call it potential divider circuit. So now we'll move to the next one, the parallel combination of capacitors. Yes, now we'll move to the parallel combination. Parallel combination only. So we are going to connect the capacitor in such a way that the potential is divided, but the charge is divided, the potential remains the same. Charge get divided. So we are going to connect like that, positive and this is negative. So this is what the connection of a parallel combination of capacitors C1 and C2. So once the battery is connected to the combination, so the charge flow towards the capacitor. Yes. Charges store start ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು Q1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, Q2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ Q1, ಇಲ್ಲಿ Q2. The charge get divided, but the potential across the capacitors remains the same. But potential it remains the same. Equivalent one. So what the two capacitors which are connected in parallel, equivalent to that system, we can use a single capacitor, or we name it as the effective capacitor or equivalent capacitor. Name it as CP. CP ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. Parallel combination.
ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, Q is equal to T into V. ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ is equal to Q. To get to total charge are the two charges, Q1 plus Q2. Charge through the first capacitor, Q1. Q1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಅದೇ ತರ Q2 C2V. C2 into V. Substitute ಮಾಡೋಣ. Equation becomes Q1 into V in the place of Q1. C1 into V. Q2 place ಅಲ್ಲಿ C2 into V. Q is equal to V ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ C1 plus C2. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. Q ಬರೀಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Q is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? C into V. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ CS ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆ CS, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ V. Q is equal to CP, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, CP into V. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ Q, ಇಲ್ಲಿ V ಉಳಿದಿದ್ದೇನೋ CP ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಬರೀ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? CP is equal to C1 plus C2. C1 plus C2. So n capacitors ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ equal capacitors. So all are equal. Okay, n capacitors if you get n into C. Very simple equation. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇತ್ತು. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, C1 plus C2 ಫಾರ್ಮುಲಾ C1 plus C2, 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅನದರ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the effective capacitance of the capacitor increases when they are connected in parallel. Parallel connect ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಸೀರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.